अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमन्तमहादेशिकाय नमः रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यमिते वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयावनमध्यमम् माता विद्यानिमतीस्तनया विभूतिः सर्वं निदेव नीमेन्मदन्मया नामाद्यस्य नत्परगतेर्वकुलाविरामं श्रीमत्तदङ्गेवं प्रणमामि मग्नः भूतं सुरश्च महदाकैपट्टनन्तश्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहन् भक्तां वीरेण परगालयतीन्द्रनिष्ठान् श्रीमत्परां कुशमणिं प्रणतोऽस्मि नित्यं विख्यातो यति सार्वभौमजगदेश्चन्द्रोपमत्रीनयः श्रीभाष्येण यदन्मया स्मृता श्रीविष्णुचित्रादयः व्याख्यानं भाष्यकृताग्नियोपनिषदां योद्धामि दीनां व्यधात् पूर्वं तं पुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरामि योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजगदिं गोविन्दपुराणिकं भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यं सकृष्णद्वयौ वन्दे मानवपद्मनाभसुमनः कुलेशदेवादिपाणि திருவருண்மால் சேன முதலி ஷடகோபன் நாதமணி சீருய்ய கொண்டார்மணக்கான் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கண்பாமியதிராச கோவிந்தர் குரேஷர் பெரியபட்டர் வேதாந்த முனிவர் எது கண்ணர் கண்புடையனம் பிள்ளை இவர் ஈடழித்தற்கு ஏய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியுன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பொன்பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே கர்த்தனம் விஷ்ணுஜனானம் முதனம் சர்வார்த்ததம் பீஷடகோபவான்யம் சாஸ்திரசாகோபனிஷத் சமாகம நமாம்யஹம் திராவிடர் வேதசாகரம் திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்னும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தானடி நீர் எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சை கிழந்தே மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருகோர் பேணம் தினத்தால் எல்லாதிரிஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் கருவிலேன் என்று சிடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்தி பெய்ந்த பெரும் கீர்த்தி ராமானுஜமனிதன் வாய்ந்த மனப்பாதம் வணங்கு என்னேனோ இந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் சங்கமேல் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறாமான் திகழும் சூலமதிலங்கர்வன் பாழ்மையில் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமம் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரிநிலையம் மெய்யாமுயர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதம் புரகையர்க்குவோன் யாழினிஷ வேதத்தில் மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம் ಭಗವದ್ ವಿಷಯ 3ನೇ ಸಂಪುಟ 361 ಶಯ್ಯತಾಮரை 40 மூன்றாம் 10 6ஆம் திருமொழி முதல் பாட்டு ஆயிற்று இரண்டாம் பாட்டு அதுக்கு பிரவேசம் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஜெகத்காரணத்வ புண்டரீகாட்சத்வாதிகளை சொல்லி ஆஷ்டையுங்கோள் அவனன் ஆஷ்டைசி என்னான் என்றீர் அவை பரதத்துவத்து ஏகாந்தமான லட்சணங்களாயிற்று ஆன பின்பு எங்களாலே அவனை ஆஷ்டயிக்க போமோ என்ன அப்படிப்பட்டவன் தானே உங்களோடு சஜாத்தியனாய் சக்கரவர்த்தி திருமகனாய் வந்தவதரித்தான் அங்கே ಆಶ್ರಯಿಯುಂಗೋಳ್ ಎನ್கிறார் ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿರಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು? ಕಾರಣಂತೂ ಧ್ಯೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತು. ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ ಯಾರೋ ಅವನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸು, ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸು. ಇದು ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಏನೊಂದು ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 4 ಜನ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಹೇಗೆ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ನೋಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಹೌದು ಇದಾಯ್ತು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆದಿ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಳ್ವಾರ್. ಮತ್ತೆ ಆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು. ಅವರಿಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳು, ದೈವೋ ದಂಪತಿನಃ, ಈ ಎರಡನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಿಮ್ಮುದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರು. ಅವು ಪರತ್ವಕ್ಕೆ ಏಕಾಂತವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾದವು. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಲಾಗುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ
ಅಂತವನು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಸಜಾತಿಯನಾಗಿ ದಶರಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರನಾಗಿ ಬಂದು ಅವತರಿಸಿದ. ಅವನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಾನಂ ಮಾನುಷಂ ಮನ್ಯೆ ರಾಮೋ ದಶರಥಾತ್ಮಜಂ. ನಾನು ಯಾರು? ನಾನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಮಾನವ, ದಶರಥನ ಪುತ್ರ ನಾನು. ರಾಮೋ ನಾಮ ಇತಿ ಜನೈಶ್ಚುತಃ. ನಾನ್ ರಾಮ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವನು. ರಾಮ ಅಂತ ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳು ರಾಮನ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು. ಮರ್ತ್ಯ ಅವತಾರಸ್ತು ಹೇ ಮರ್ತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅದು. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ BSc ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತಿರೋರು. ಅವರುಗಳು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡೋರು ಬೇರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಬೇರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಳುವನು ಅವನೇ, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡೋನು ಅವನೇ. பாசுட மூவராகிய மூர்த்தியை முதல் மூவர்க்கு முதல்வன் தன்னை சாபமுள்ளான நீக்குவானை தடங்கடல் கிடந்தான் தன்னை தேவதேவனை தென்னிலங்கை எரியளச் சத்தவில்லியை பாவநாசனை பங்கயத்தடம் கண்ணனை பரவுமினோ. ಮೂವರಾಹಿಯ ಮೂರ್ತಿಯೈ, ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರರು ತಾನೇ ಎಂಬಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಶರೀರಿಯಾಗಿರುವವನನ್ನ முதல் ಮೂವರ್ಕುಂ ಲೋಕ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮೂವರಿಗೂ முதல்வன் தன்னை. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮೂವರಾಹಿಯ ಮೂರ್ತಿಯೈ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರ ಅಂದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಆದ. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಮಸ್ತವೂ ಅವನೇನೆ. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪು, ಅವನ ಶರೀರ ಸಮಸ್ತವು ಅಂತ. ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನರಾದಂತಹ ಈ ಮೂವರಿಗೂ முதல்வன் தன்னை, ಕಾರಣಭೂತನನ್ನ ಶಾಪಮುಳ್ಳನ ನೀಕ್ಕುವಾನೈ, ಅವರಿಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಶಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವವನನ್ನು. ರುದ್ರನ್ಗೆ ಶಾಪ. ಏನ್ ಶಾಪ? ಬ್ರಹ್ಮನ್ ತಲೆನೇ ಕಿತ್ತವನು. ಕಪಾಲ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ತಿರುಗಿದ್ಲು. ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಹಾಕಿದ ಭಿಕ್ಷೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ. ಕಪಾಲ ಮೋಕ್ಷ. ಕಪಾಲ ಮೋಕ್ಷ ರೂಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಯಾರು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಕಪಾಲ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಕಪಾಲದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಕ್ಕಂಡಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದನೇ ಅಮೃತವನ್ನ ಹಾಕಿದ. ಕೈನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಬ್ರಹ್ಮನ 5ನೇ ತಲೆ ಅದು ಸಿಡಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರಾದ್ದಗಳು ತರ್ಪಣಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡುವಂತದ್ದು, ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಗಯೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಅದು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನೇನೇನೋ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾತೃಗಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ. ಮಾತೃಗಯ, ಗಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋದು. ಗದಾಧರ ಅಲ್ಲಿರೋನು. ಸೊ 3 ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ದಶ ಆಸ್ಯಾಂ ಪುತ್ರ ನಾದೇಹಿ ಪದಿಮೇಕ ದಶಂಕೃತಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಗಯನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನು ಹಿಂದೇನು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ದ್ವಾರಕ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೂರ್ವಾಸರಿಗೆ ನೀರ್ ಕೊಟ್ಲು ಅಂತ ಅದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. 18,000 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಏನು, ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ದೂರ್ವಾಸರನ್ನ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು. ಆ ದೂರ್ವಾಸ ಹೇಳದಂತೆ, ನಾನು ಬರೋದಾದ್ರೆ ನೀವಿಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಎತ್ತಿನೊಂದು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ. ದೂರ್ವಾಸ ರಥದ್ದು ಕುತ್ಕೊಂಡ, ಇವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ರು. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಕೃಷ್ಣ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೊಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳಿಯೋದು. ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಬಾಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಂತೆ.
ಕೃಷ್ಣ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವಳು ಕೋಪ ಬಂದಂದು ದೂರ್ವಾಸರಿಗೆ. ಕತೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಆ ದೂರ್ವಾಸನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸಮುದ್ರ ಮಥನದಲ್ಲಿ ಬಂದವನು ದೂರ್ವಾಸ. ಅವ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಲೋಕ ಹಿತಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಅವನ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಲೋಕ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. ಈ ರಾಮಾಯಣದ ಉತ್ತರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲ ಪುರುಷ ಬಂದು ವಿಧಿ ಪುರುಷ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನಪಿಸೋದು. ನೀ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು, ರಾವಣನ ವಧನೆ ಆಯ್ತು, 11,000 ವರ್ಷ ನೀನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದೆ, ಏನು ಮತ್ತೆ ಕೃತಯುಗ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ರಾಮೋ ರಾಮೋ ರಾಮ ಇತಿ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೀನ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಉತ್ತರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಾಲಪುರುಷನ ಸಂಕೇತ ಏನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾರು ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಅವನ್ ನಿಲ್ಸು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆ ಟೈಮ್ ಮೊದಲು ದೂರ್ವಾಸರು, ನಾವು ಈ ಕ್ಷಣ ರಾಮನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು. ನೀನ್ ಜಾಗ ಬಿಡ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಜನರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಶಪಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ತಾನೇ ಅವನ ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ. ದೂರ್ವಾಸರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲಪುರುಷ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟ, ಆಯ್ತು ನನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ರಾಮ ಇವರನ್ನ ಆತಿಥ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ, ಏನಿಲ್ಲ 1,000 ವರ್ಷ ನಾನು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಆಹಾರ ರೆಡಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ. ರಾಮ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೇನು, ಲಕ್ಷ್ಮಣಂಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಊಟ ಆಯ್ತು, ಹೋದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳಾನೆ ಬಂತು ಅಂತ. ದೂರ್ವಾಸರು ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಏನೇನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಂದವನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ. ಆ ದೂರ್ವಾಸರನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಗಾಡಿ ಎಳೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವರೇನೋ ಅವನು ಕೋಪದಿಂದ ಶಪಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದಂತೆ ದೂರ್ವಾಸ ಮಹರ್ಷಿ. ಏನೋ ಕಥೆಗಳು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿ ರಸೀತಿ ಬುಕ್ಕು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಜಲಶ್ರಾದ್ದ ತರ್ಪಣ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅದು ಪ್ರೂಫ್, ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಪುರಾಣ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅದು ಕತೆ, ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಎಷ್ಟು ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ದೂರ್ವಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಆ ತರ ಮಾಡೋದ್ನು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ. ಶಾಪಮುಳ್ಳವನ ನೀಕುವಾನ, ಯಾರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಶಾಪಗಳನ್ನ ನೀಗಿಸುವಂತ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಸರಸ್ವತಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ವೇದವತಿಯಾಗಿ ಅವಳು ಜೋರಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗದ ಇವನು ವೇಗಾಸೇತು ಸ್ತೋತ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ವರ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾರು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಶಾಪಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಸುವನನ್ನ ತಡಂ ಕಡಲ್ ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಡಂದ ಅಂತನ್ನೈ, ಕಿಡಂದ ಶಯನಿಸಿದವನನ್ನ ದೇವನೈ ದೇವಾದಿದೇವ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ತೆನ್ನಿಲಂಗೈ ಲಂಕಾಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಯಳ ಅಗ್ನಿಯು ಏಳುವಂತೆ ಶತ್ರು ನಿರಸನ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಲ್ಲಿಯೈ, ವಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದವನು, ಧನುರ್ಧಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವನನ್ನ ವಿಲ್ಲಿಯೈ ಅಂದ್ರು. ಧನುರ್ಧಾರಿಯನ್ನ ಪಾವನಾಶನೈ, ಪರಮ ಪಾವನನಾಗಿ ಪಾಪ ವಿನಾಶಕನಾದವನನ್ನ ಪಂಕಯ ಕಣ್ಣನೈ, ಕಮಲದಂತೆ ವಿಶಾಲವಾದ ನೇತ್ರಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳವನನ್ನ, ಇಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನ ಪಾರವೋಮಿನ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವ ಸಂದೇಶ. ನೀವೇನ್ ಕಷ್ಟ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ, ಅವನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟು, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟು, ನಾವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಮಾಡೋರು, ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ತರ ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯ ಅಷ್ಟು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಅವತರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದವನು. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಸಜಾತಿಯನಾಗಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ, ಅದಿನ್ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ. ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೌಲಭ್ಯ ಅಷ್ಟು. ಒಂದು ಸಲ ರಾಮ ನಾನು ನಿನ್ನವನು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವನಿಷ್ಟು ವ್ರತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ದೀಕ್ಷೆ, ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷೈಕ ವ್ರತಿ ಅಂತ.
ಈಗ ಈಡು ಪುಟ 233 ಭಗವದ್ ವಿಷಯ. மூவராகிய மூர்த்தியை பிரஸ்துதமான சாமானாதிகரண்யத்துக்கு நிபந்தனம் சொல்லுக்கையாக அனுபாஷிக்கிறது. முதல் இத்தியாதி இச்சாமானாதிகரண்யம் ஸ்வரூபேண அன்று காரிய காரண பாவ நிபந்தனம் என்கிறது. ஜகத்துக்கு காரணபூதனாயிருந்துள்ள தன்னோடு கூடின மூவர்க்கும் காரணபூதனாய் உள்ளவனை பிரம்மா ருத்ரர்களுக்கு காரணபூதனாகிறான். தனக்கு காரணபூதனாக யாவது என்னென்னில் தான் இவர்களுக்கு காரணபூதனான ஓபாதி தனக்கு அவ்வுரகு காரணாந்தரம் இன்றைக்கே இருக்கும் என்றபடி ஆத்மீஸ்வரம் என்கிறபடியே அன்றைக்கே இந்திரனையும் கூட்டி ஜகத்துக்கு பிரதானமாயிருந்துள்ள பிரம்ம ருத்ரேந்தர்களுக்கு பிரம்மா ருத்ர இந்திரர்களுக்கும் காரணபூதனாய் உள்ளவனை என்றுமாம். சாபமுள்ளன நீக்குவானை வேதாபகார குருபாதக தைத்திய பீடா தியாபத்விமோச்சர மகிஷ்ட பரப்பிரதானை வன்ய பிரஜா பசுபதி பரிபாதிகஸ்ய பாதூதகேன சிவ ஸ்வசுரோத்ருதேன ஸ்தோத்ரத்னா என்றா போல சொல்லுகிறவத்தை போக்கும் சுவாவனாய் உள்ளவனை உள்ளன போக்குகிற அவன் பாரிப்புக்கு இவை அல்பமாயிருக்கிறபடி தடங்கடல் இத்தியாதி இன்னும் இவற்றுக்கு ஆபத்து வந்த போது நம்மை தேடி திரிய ஒண்ணாது என்று ஏற்கவே கடலில் இடங்கொண்டவனை தேவதேவனை பிரம்மாதிகளுக்கு ஆஷ்டகினியனாய் கொண்டாயிற்று. கண் வளர்ந்தருளுகிறது. தென்னிலங்கை எரியள செத்தவில்லியை அவர்கள் கூப்பிட கேட்டு எழுந்திருந்து செய்யும் தொழில் சொல்லுகிறது. அக்னியானது ராவண பயத்தாலே பிரவேசிக்க மாட்டாத ஊரிலே தான் நினைத்தபடி வியாபரிக்க பண்ணவல்ல வில்வலியை ಉಡೆಯವனை. ರಾವಣನ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಅಗ್ನಿನೂ ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಹಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಮೊದಲು. ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಕೂಡ ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾವಣನಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಾರ ಆಂಜನೇಯ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗಲ್ಲಿ தேவதேவனை தென் இலங்கை எரியேழ சத்தமில்லை என்று மனுஷத்வே பரத்வம் சொல்லித்தாகவுமாம். நித்திய சூரிகள் ஏத்துகிறவனை ஆசிரியுங்கோள் என்னுமாம். பாவநாசனை கையும் வில்லுமாயிருக்கிறபடியை காண சர்வருடைய பாபங்களும் போம். பாவன சர்வலோகானாம் தொமேவ ரகுநந்தனா. ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಅವನ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕೋದಂಡ. ಪಾವನ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ತ್ವಮೇವ ರಘುನಂದನ என்கிறபடியே அந்நிலையிலே சேத்தனருடைய சகல பாபங்களையும் போக்கும் சுபாவனை. அக்ரத ಪೃಷ್ಠತಶ್ಚೈವ ಪಾರ್ಶ್ವತಶ್ಚ ಮಹಾಬಲಂ ಆಕರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಧನ್ವಾನೋ ರಕ್ಷೇತಾಮ್ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಬರೀ ರಾಮ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲ, ರಾಮನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದ್ರು. ಇಬ್ರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲಿ. ಆಕರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಧನ್ವಾನೋ. ಕಿವಿಯ ತನಕ ಬಿಲ್ಲಿನ ನಾಣನ್ನು ಎಳೆದು ಬಾಣವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದಾಗಲೇ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಇವರು ಬಾಣವನ್ನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಹುಡುದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದು ಹೊರಟ್ಬೇಕು, ತಗೊಂಡು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಈ ಸಮುದ್ರರಾಜನ ಹತ್ರ 3 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ಕೋಡಿ ಅಳಹಾನ ಪುಳ್ಳಾಣಿಯೇ ಮಲ್ಗಿದ್ನಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಸೌಮಿತ್ರಿ ತಗೊಂಬ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಿಲ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಜಲಚರಗಳು ನಾಶವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋಪದಿಂದ ಧನುಸ್ಸಿನ ಠೇಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಠಣ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಳೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋಲು ಕಲ್ಲೋಲವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೂಡಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ. ಹೂಡಿದ ಬಾಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆಗ ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸಮುದ್ರ. ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮೊದ್ಲೇ? ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಡ್ ಬಂದ. ಏನ್ ಭಗವನ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನನ್ನಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ರಾಮ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? ರಾಮ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ದಸ್ಯುಗಳು ಅಂತಿದ್ರು. ಅವರು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರಾಕ್ಷಸರು
ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಮಾಡುವ ಅನಾಹುತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮಾಯವಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಆಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರರಾಜ ಬಂದು ಹೇಳ್ದ, ನೀನು ಬಾಣ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿರೋ ಈ ದಸ್ಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ದಸ್ಯುಗಳ ನಾಶವಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಾಟಕಗಳೆಲ್ಲ 3 ದಿವಸ ಮಲಗಿದ್ದು, ಅವನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಮ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅತಿಮಾನುಷಸ್ತವ, ರಾಮನು ನಡೆಸಿದಂತ ಅತಿಮಾನುಷ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಈಗ ಈ ಉತ್ತರಕಾಂಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ ನೆನಪು, ಆ ಕಾಲಪುರುಷ ಬಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ದ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಎರಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಬಾ, ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ, ಮರ್ತೋಗಿತ್ತ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್. அந்நிலையிலே சேத்தனுடைய சகல பாபங்களையும் போக்கும் சுபாவனை பாவன சர்வலோகானாம் தொமைவர குணந்தன பங்கயத்தடங்கண்ணனை பாபவர்தகனானாலும் விடவொண்ணாதபடியான கண்ணாளை உடையவனை பரவுமினோ அக்கண்களிலே தோற்று ஜிதந்தே புண்டரீகாட்சா என்று அக்கிரமமாக புகழுங்கோள். ஜிதந்த ಸ್ತೋತ್ರ. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಮೂವರಾಹಿಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವದ ಕಾರಣ ಆದದ್ದು ಎನ್ನುತ್ತೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿದ್ದ ತನ್ನೊಡನೆ ಸೇರಿದ ಮೂವರಿಗೂ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿರುವವನನ್ನ, ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರುಗಳಿಗೂ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿರುವ ತನಗೆ ತಾನೇ ಕಾರಣಭೂತನಾಗುವುದು ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಾನು ಇವರುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತನಾದ ಹಾಗೆ ತನಗೆ ತನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಕಾರಣಾಂತರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವ ಆತ್ಮೇಶ್ವರಂ ಎಂಬಂತೆ, ಅಥವಾ ಇಂದ್ರನನ್ನೂ ಸೇರಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನರಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರರುಗಳಿಗೂ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿರುವನನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಿರುಚಂದ ವಿರುತ್ತನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನಮಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ರೂಪ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಭಜನೆ, ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಇತ್ತಾನೆ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನೇ ವಿಷ್ಣು ಆದ, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಬ್ರು ಅವನೇ ರುದ್ರನಾದ. ರುದ್ರ ಮತ್ತೆ ಶಿವ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ ರುದ್ರ ಪದವಿ ಅನ್ನೋದು ಚೇತನರು ಅವರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ವಿಷ್ಣು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಗಮನೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ 3 ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಆರಾಯಿರಪುಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 3 ಹೇಳಿದ್ರಷ್ಟೇ. ಈಗ 3 ಲೋಕ 7 ಲೋಕ 14 ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳದಂಗೆ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿ ಇರುವನು. ಶಾಪಮುಳ್ಳನ ನೀಕ್ಕುವನೈ ವೇದಾಪಹಾರ ಗುರುಪಾತಕ ದೈತ್ಯ ಪೀಡ ಎಂಬಂತೆ ಹೇಳುವುದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವನಾಗಿರುವವನನ್ನ ಉಳ್ಳನ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಅವನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಇವು ಅಲ್ಪವಾಗಿರುವಂತೆ ತಡಂಕಡಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಿಕೊಡುದು ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವನನ್ನು ಆದಿಮೂಲ ಅಂತ ಕರೆದ ಗಜೇಂದ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಗುಂಠದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು, ಬಹಳ ದೂರ ಆಯ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗಜೇಂದ್ರನ್ ಬಂದಂತೆ ಯಾರು ಆರ್ತರಾಗಿ ಕೂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ನಿಧಾನ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿನಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಯಾರು ಕರೆದ್ರೆ ಓಡೋಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರೋಣ ಅವನು ಕರೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಡಲಿನಲ್ಲೇ ತಿರುಪಾರ್ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿ ಶಾಹಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಕರೀತಾರ ಅಂತ. ನಾವು ಈಗ ಮಲಗಿರಪ್ಪ, ನಾವು ಬೇಕಾದ ಕರೆಯೋಣ ಅಂತಿರ್ತೀವಿ. ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನೀನು ನಾವು ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕನೂ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಆಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನೀವು ತಿರುಗಿ ಕೊಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲೇ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತವನು, ಮಲಗಿದವನು. ದೇವದೇವನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡಾಯಿತು ಅವನು ಶಯನಿಸಿರ್ಬೋದು. ತೆನ್ನಿಲಂಗೈ ಎರಿಯಳ ಚತ್ತವಿಲ್ಲಿಯೈ
ಅವರುಗಳ ಕೂಗಾಟವನ್ನು ಕೇಳಿ ಎದ್ದು ಬಂದು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಗ್ನಿಯಾದದು ರಾವಣ ಭಯದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾರದಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ನೆನೆದಂತೆ ವ್ಯಾಪರಿಸುವಂತೆ ವ್ಯಾಪನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತ ಬಿಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಾಪವುಳ್ಳವನನ್ನ ದೇವದೇವನೈ ತೆನ್ನಿಲಂಗೈ ಎರಿಯಳಚ್ಚತ್ತರಿಲಿಯೇ ಎಂದು ಮನುಷ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗತ್ತೆ. ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರಿ. ಪಾವನಾಶನೈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಸರ್ವರ ಪಾಪಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೋದಂಡರಾಮನ ದರ್ಶನ. ಪಾವನ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ತ್ವಮೇವ ರಘುನಂದನ ಎಂಬಂತೆ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತನರ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವವನನ್ನ ಪಂಗಯ ಕಣ್ಣನೈ ಪಾಪವರ್ಧಕನಾದವನು ಸಹ ಬಿಡಲಾರದಂತಹ ಕಣ್ಣಿನ ಸೊಬಗನ್ನು ಉಳ್ಳವನು. ಪಾಪವರ್ಧಕನಾದವನೂ ಸಹ ಬಿಡಲಾರದಂತಹ ಕಣ್ಣಿನ ಸೊಬಗು. ಸೇರಾದ ಪಯನೆல்லாம் ಸೇರ್ಕುಂ ಕೋಯಲ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಬರಲ್ವೋ ಅಂತವ್ರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೋಯಿಲ್ಲದು. ಹಾಗೆ ಅಂತವರಸು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಸೊಬಗಿನಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಪರಮಮಿನೋ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಶರಾಗಿ ಜಿದಂತೆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ನಮಸ್ತೆ ವಿಶ್ವಭಾವನ ನಮಸ್ತೆ ಸುಋಷಿಕೇಶ ಮಹಾಪುರುಷ ಪೂರ್ವಜ. ಮೊದಲನೇ ಜಿದಂತ, 2, 3, 4, 5, 6 ಜಿದಂತೆ ಮಾಡಿದವರು ಶ್ವೇತದ್ವೀಪವಾಸಿಗಳು. ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ಅಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದು ಈ ಜಿದಂತೆ. ಇದು 2ನೇ ಪಾಟಿಗೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 3ಾம் ಪಾಠ. கீழ் சொன்ன ராமாவதாரம் பரத்வம் என்னும்படியான கிருஷ்ணாವತಾರத்திலே ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ಗೋಳ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರಾಮಾವತಾರ ಪರತ್ವ ಎನ್ನಬಹುದಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಂತಾರೆ. ರಾಮ ಮನುಷ್ಯನಾದವನು, ಇವನು ಕೃಷ್ಣ ಮುಟ್ತಾನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು. ಪರವಿಮಾನವರೆತ್ತ ನಿನ್ನ ಪರಮನೈ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯೈ ಕುರುವೈಕೋರ್ತ ಕುಳಹನೈ ಮಣಿವಣ್ಣನೈ ಕುಡக்கூத்தனை அரவமேறி எலை கடல மாறும் துயில் கொண்ட வண்ணலை இரவு நண்பகலும் விடாது என்னும் ஏத்துதல் மனம் வைமினೋ. ವಾನವರ್ ದೇವತೆಗಳು ಪರವಿ ಏತ್ತ ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಿಂತವನು. ಪರಮನೈ ಪರಾತ್ಪರ ಪರಮನ್ ಪರಮ ಜ್ಯೋತಿಯೈ ಪರಮ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದವನು. ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮ ಆಪ್ತ. ಅವನನ್ನ ನೀವು ಆಪ್ತನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಅವನಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯನಾದವನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಗಂಡ ಹೆಂಡರು ಪರಸ್ಪರ ಅಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಂದ ಯಾವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರೋದು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅವನನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಾಮೋಹ ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪರಮಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ. ಕುರವೈಕೋತ್ತ ಗೋಪಿಯರೊಡನೆಯೇ ರಾಸಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ. ಕುಳಹನೈ ಆಶ್ರಿತ ಭವ್ಯನನ್ನ, ಮಣಿವಣ್ಣನೈ ನೀಲಮಣಿವಣ್ಣನನ್ನ, ಕುಡக்கூத்தனை ಕುಡಮಾಡು ಕೂತ್ತನ್ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದವನು. ಘಟನರ್ತನ ಕುಂಭದ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೊಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇವನು ಮಾಡ್ದ. ಬೆಣ್ಣೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ನಾಟ್ಯವಾಡು ಅಂದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡக்கூத்தனாய் ಮಾಡಿದ್ದು. ಅರವಮೇರಿ ಶೇಷಶಯನದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಅಲೆಗಳುಳ್ಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮರ್ந்து ತುಯಿಲ್ಕೊಂಡ ಜಗದ್ರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮಂತ ತಾಮಸ ನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರು. ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಏನು ಯೋಗ? ಆಶ್ರಿತರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ವ್ರತವನ್ನು ತೊಡೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನವರತವು ಕಣ್ಣೆರವೆ ಮುಚ್ಚದಂತೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಎಂಜಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಬಂದ್ರು ಸರಿ,
ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಉರಿದೋಗುತ್ತೆ. ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ. ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವನು ಗಜೇಂದ್ರ ವರ್ಗ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಓಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಜಗದ್ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಣ್ಣಳೈ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನಲ್ ಇರவும் ಪಹಲು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾದಂತಹ ರಾತ್ರಿಯೂ ಹಗಲು ಬಿಡಾದು ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ 24x7 ಈಗಿನವರ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 24x7 24 ಗಂಟೆ ಇಂಟು 7 ಒಂದು ವಾರ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ನಿಮಿಷವೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅನವರತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿನೋ ಬ್ರೇಕೋ ಇಲ್ಲದೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ இரவும் பகலும் ವಿಡಾದು ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಎಂಡ್ರೂಮ್ ಏತುದಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ವೈಮಿನು ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನನ್ಯ ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಏನದರ ಅರ್ಥ? ಅನ್ಯ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನೇ ಯಾರು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರ ಹಾಗೆ ಅನನ್ಯರಾಗಿ ಅಹಂ ಅನನ್ಯ ಶರಣಂ ಅಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಚತುಶ್ಲೋಕಿನಲ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದು ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ರಾಮಾನುಜ ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಏಕಾಂತವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ವಿತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ದೈವೋ ದಂಪತಿನಃ ಅವರಿಬ್ರು, ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿ. ಆ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ವೈಮಿನ್ ನೀವು ಇಡೀ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಅವನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಈಡ್ ಪರವಿ ಬಾನವರೇತ್ತ ನಿನ್ನ ಪರಮನೈ ಅಕ್ರಮಮಾಹ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಹಳ್ ಏತ್ತ ಅತ್ತಾಳೆ ಸಮಾಧಿಕ ದರಿದ್ರನಾಯ್ ನಿಂದವನೈ. ಸಮ ಅಧಿಕ ದರಿದ್ರನ್, ಭಗವಂತನನ್ನ ದರಿದ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕ? ಅವನಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ, ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ. ನತ್ವತ್ ಸಮೋಸ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕ ಕೃತೋನ್ಯೋ ಲೋಕಪ್ರಿಯೇಪ್ಯ ಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಹಳ್ ಎತ್ತಿನಾலும் ಪರಿಚ್ಛೇದಿக்க ஒண்ணாதே அவ்வருகாய் நின்றவனை என்று மாம் பரஞ்சோதியை அவர்கள் ஏத்த அத்தாலே உஜ்வலனாய் இருக்கிறவனை விபன்யவோ ஜாகிரவாகம் சசமிந்ததே என்று அவர்கள் ஏத்துமது தன் பேராக நினைத்து அது தன் வடிவிலே தோத்துவிருக்கிறபடி ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ರೂಪಸಂಪದ್ಯ ಸ್ವೇನುರೂಪೇಣ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು. ಶೇಷಿಕ್ಕೆ ಅತಿಶಯತ್ತೈ ಪನ್ನುಹೈ ಶೇಷಬೋಧನಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪಮಿರೆ. ಅದೇ ತಾನೆ ಶೇಷಿಗೆ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಬಣ್ಣೋದು. ಶೇಷನಾದ ನಮಗಳಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ಸ್ವರೂಪ. ಕುರವೈಕೋತ್ತ ಕುಳಹನೈ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳೋಡು ಪರಿಮಾறும் பரிமாற்றத்தை இடைப்பெண்களோடு பரிமாறுமிடத்தில் வாசி எறக்கலக்க வல்லவனை குலகன் பவ்யன் மணிவண்ணனை அவர்களை வசீகரிக்கைக்கு மருந்திடும் பரிகரத்தை உடையவனை நீலமணி போல சிரமகரமாயிருந்த உள்ள விக்கிரகத்தை உடையவனை குடக்கூத்தனை திருக்குறவையில் அண்மையாதார்க்கும் இழக்கவண்ணாத படிமன்றிலே தன்னுடைய வடி வழகை முற்றுற்றாக அனுபவிப்பிக்கும் அவனை அறவ மீறி கூடக்கூத்தாடின சிரமம் ஆறும் படிக்க ஈடாக போய் திருப்பார்கடலிலே சாய்ந்தருளினபடி. நடந்த கால்கள் நொந்தவோ ನುಡಂಗ ಜ್ಞಾನ ಮೇನವಾಯ್ ಎದ್ದು ಪೇಶು ಮಾಳಿ ಕೇಶನೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ಥಾನ ದಶೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು.
ಕುಂಭಕೋಣ ತಿರುಕುಡಂದೆ ಘಟ ನರ್ತನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ತಿರುಪಾರ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ನಡೆದ ಕಾಲಗಳು ನೊಳಂದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಯ್ತು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ. அமர்ந்து இல் நாச்சிமாராலும் உணர்த்தவண்ணாதிருக்கை அண்ணலை அனந்த சாயித்வத்தால் வந்த ஈஸ்வரத்த உரைப்பை உடையவனை இரவி இத்தியாதி காலம் நடையாடாத தேசத்தில் அனுபவத்தையென்னோ காலம் நடையாடும் தேசத்திலே நான் உங்களை அனுபவிக்கச் சொல்லுகிறது. ஏத்துகைக்கீடான காலமாகையாலே நள்ளிரவும் நண்பகலும் என்கிறார் என்றும் ஏத்துதல் விபன்யவகா என்கிறபடியே மனம் வைமினோ நீங்கள் அங்கே நெஞ்சி வைக்கும் இத்தனையே வேண்டுவது விஷயம் தன்னுடையே கொண்டு முழகும் நீங்கள் ஏத்தவென்று ஒருப்படும் இத்தனையே வேண்டுவதும் பின்னை உங்களுக்கு உபதேசிப்பார் வேண்டாம். நித்திய சூரியர்களை ஏத்தும் விஷயத்தை அன்னோ நான் உங்களை ஏத்தச் சொல்லுகிறது. சர்வாதிகனை என்றோ நான் உங்களை ஏத்தச் சொல்லுகிறது. நீங்கள் ஏத்துகிறது தன் பேர் என்னுமிடம் வடிவிலே தோத்துவிருக்கிறவனை என்னோ நான் உங்களை ஏத்தச் சொல்லுகிறது. உங்களுடைய விலக்காமையே பத்ராஷாக வந்த கலக்கும் அவையென்னோ நான் உங்களை ஏத்தச் சொல்லுகிறது. யாதானும் நேர்ந்து அணுக வேண்டும் வடிவழகை உடையவனை என்றோ ஏத்தச் சொல்லுகிறது. உங்கள் ஓட்டை கலவியாலே செருக்கி இருக்கிறவனை என்றோ ஏத்தச் சொல்லுகிறது. அனந்த சாயியை என்றோ ஏத்தச் சொல்லுகிறது. ஏத்தம் ಏನ್ ಏತ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕವಿ ಏತ್ತಂ ಅಂತ. ಏತ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಂಡಾಡ್ಬೇಕು, ಅವನನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡುವಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲ ಕವಿ ಅವಿದಿತ ವಿಷಯಾಂತರ ಶಟಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಲ್ಲಾಂಡನ್ನ. ಮೊದಲ ಕವಿಗೆ ಏತ್ತಂ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವನನ್ನ ಏತ್ತಿಚ್ಚೋಳು ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. அனந்தசாயியே என்றோ ஏத்தச் சொல்லுகிறது. சர்வசுவாமியே என்றோ ஏத்தச் சொல்லுகிறது. ஒரு கால நியதி உண்டாயிருக்கிறீர்களோ ஏத்துகைக்கு பரிகர இருக்கிறீர்களோ அதில் அருமை உண்டாய்த்தான் இருக்கிறீர்களோ ஆயிட்டு மனம் வைமினோ விஷயங்களிலே ஓடித்திருந்த மனசை மீட்டு இவ்விஷயத்திலே வைக்க பாருங்கೋ. ಅನ್ಯ ಬಾತೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಮಾಡಿ ರಾಗಿ ತಂದಿರಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರಾ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಅನ್ಯವಾರ್ತೆಯ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸಂದೇಶ. ಇವ್ರ ಮನೆ ಸುದ್ದಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಸುದ್ದಿ, ಮತ್ ಯಾಕೆ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಉತ್ಸಾಹ, ಅವ್ರು ಹಿಂಗಾಯ್ತಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ಓಡೋದಂತೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಪರಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ விஷயங்களிலே ஓடித்திருந்த மனசை மீட்டு இவ்விஷயத்திலே வைக்க பாருங்கோள். ಬಿಡಿ ಬೇರೆದನ್ನ. ஆண்டாவன் காண்பதோர் அருளென கருளுதியல் வேண்டேன் ಮನೆವಾರ್ತೆಯೈ. ತಿರುವಿಣ್ಣಹರ್ ಮೇಯವನೇ ಬೇಡ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಸುದ್ದಿ. ಮನೆವಾರ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೌಕಿಕವಾದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ, ನಿದ್ದೆನೆ ಬರೋಲ್ಲ ನಂಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್, ಏನ್ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಷ್ಟಪಡೋ ಬದಲು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಉದ್ಧಾರವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ஓடித்திರುವ மனசு விஷயங்களிலே ஓடித்திருந்த மனசை மீட்டு இவ்விஷயத்திலே வைக்க ಪಾರುಂಗೋ ಅಂತಾರೆ. ಇದು 3ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡ್. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಪರವಿ ಬಾನವರೆತ್ತ ನಿನ್ನ ಪರಮನೈ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲು ಅದರಿಂದ ಸಮಾಧಿಕ ದರಿದ್ರನಾಗಿ ನಿಂತವನನ್ನ. ಈ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಏನು ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ಅಗಾಸುರನನ್ ಕೊಂದ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪೂತನಿನ್ ಕೊಂದ ಅಂತ. ಮೊದಲು ಪೂತನಿ ಅವ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದೇನು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದೆ. ಮೊದಲು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೂರ್ಣವಾದ ತಲ್ಲೀನತೆ, ಅವಾಗ ಇದು ಸಕ್ರಮೋ ಅಕ್ರಮೋ ಅದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ಮಹಾ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೆತ್ತ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲು ಅದರಿಂದ ಸಮಾಧಿಕ ದರಿದ್ರನಾಗಿ ನಿಂತವನು. ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯದಿಗ, ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಲಾರದೆ ಹೋದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ನಿಂತವನನ್ನ, ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯೈ ಅವರುಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲು ಅದರಿಂದ ಉಜ್ವಲನಾಗಿರುವನನ್ನ, ವಿಪನ್ಯವೋ ಜಾಗ್ರಭಾಗಂಸ ಸಮಿಂದತೆ ಎಂದು ಅವರುಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವುದು ತನ್ನ ಲಾಭವನ್ನಾಗಿ ನೆನೆದು ಅದು ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತೋರುವಂತೆ ಇರುವ ರೀತಿ ಇದು. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತವ ಪ್ರಿಯ ಸ್ತವ್ಯ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಿಯ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಕೆಲಸ ಆಗೋಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಅವರನ್ನು ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಲೋಕಾರೂಢಿ. ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೈಜವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲು ಅದರಿಂದ ಉಜ್ವಲನಾಗಿ. ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ರೂಪ ಸಂಪದ್ಯ, ಶೇಷಿಗೆ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಶೇಷಭೂತನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ. ಸರ್ವಶೇಷಿ ಪರಮಶೇಷಿ ಭಗವಂತ, ಅವನಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿರಬೇಕು. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶೇಷಭೂತನಿಗೆ ಇದು ಸ್ವರೂಪ. ಕೈಂಕರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಸಾದ ಪೊಂಗಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ಲು, ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸೀಮಿತವಾಯ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವಿದ್ದಾಗ ಕೊಯ್ಲೋಡ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇಕ್ಕರ್ದಿಕ್ಕೆ ಬರೀ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪುಳಿಯೋಗರೇನೋ ದದ್ಯೋಜ್ಞಾನ ಏನೋ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯ. ಕೈಂಕರ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದವಾದದ್ದು, ಖಂಡಿತ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮುಖೋಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲವೂ. ಯದ್ಯದ್ ಭವ್ಯಂ ಭವತು ಅಲ್ಲ, ಯದ್ಯದ್ ಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದಖಿಲಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ಆರಾಧನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಯದಶ್ನಾತಿ ಯದ್ ಪಿಬತಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಸರ್ವಿಸ್ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಅದು ಕೈಂಕರ್ಯ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಶೇಷಭೂತನಿಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಶೇಷರು, ಅವನು ಶೇಷಿ. ಆ ಶೇಷಭೂತನಿಗೆ ಇದು ಸ್ವರೂಪ. ಕುರವೈಕೋತ್ತ ಕುಳಹನೈ, ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿಯಾಟವನ್ನ ಗೋಪಿಯರೊಡನೆ ಕೂಡಿಯಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆರೆಯ ಬಲ್ಲವನನ್ನ ಕುಳಹನ್ ಭವ್ಯನು ಮಣಿವಣ್ಣನೈ, ಅವರುಗಳನ್ನು ವಶೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಔಷಧವಾದ ಪರಿಕರವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವಂತವನು. ಮಣವಾಳನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವನು. ಅಳಹಿಯ ಮಣವಾಳನ್, ರಂಗನಾಥ ಉತ್ಸುಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಳಹಿಯ ಮಣವಾಳ, ಅವರು ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ನೀಲಮಣಿಯಂತೆ ಸಮಹರವಾಗಿರುವ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಉಳ್ಳವನನ್ನ ಕುಡಕೂತನೈ, ದಿವ್ಯವಾದ ರಾಸಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗದೆ ಇರುವ ವೃದ್ಧೆಯರು ಮೊದಲಾದವರು
ಕೊರತೆ ಪಡಬೇಡಾದಂತೆ ಮನೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲೇ ತನ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವವನನ್ನ. ನೋಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕುಡಕೂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಬೆಣ್ಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ದೊಡ್ಡಯ್ಯಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವರದಾ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ತನ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಅವರಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡುವವನನ್ನ. ಅರವ ಮೇರಿ ಕುಂಭಲೀಲೆಯನ್ನಾಡಿದ ಶ್ರಮ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೋಗಿ ದಿವ್ಯವಾದ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶಯನಿಸಿದಂತೆ. ಕುಂಭ ಲೀಲೆ, ತಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ. ಆ ಶ್ರಮ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶಯನಿಸಿದಂತೆ. ಅಲೆಕಡಲ್ ತನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಉದ್ರೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿರುವುದು. ಅಮರಂದು ತುಯಿಲ್ ದೇವಿಯರಿಂದಲೂ ಸಹ ಎಬ್ಬಿಸಲಾರದಂತಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅಣ್ಣಲೈ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಶಯನಿಸುವುದರಿಂದ ಬಂದ ಈಶ್ವರತ್ವದ ದಾರ್ಢ್ಯವನ್ನುಳ್ಳವನನ್ನ ಇರವು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಲವು ನಡೆಯಾಡದ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅನುಭವವನ್ನಲ್ಲವೋ. ಕಾಲವು ನಡೆಯಾಡುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಹೇಳೋದು. ಕಾಲವು ನಡೆಯದಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ಕೇನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಪರಮವ್ಯೋಮ ಅಭಿಧೇಯೇ ಅಪರಾಜಿತ ಸಾಕೇತ ಅಯೋಧ್ಯ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸೀಸನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗೋಲ್ಲ, ಸದಾ ಶಾಶ್ವತ, ದಿವ್ಯ, ನಿತ್ಯ, ನೂತನ, ಚಿರವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಕಾಲವು ನಡೆಯಾಡದ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅನುಭವವನ್ನಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷದ ಅನುಭವವನ್ನ ಕಾಲವು ನಡೆಯಾಡುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಹೇಳುವುದು. ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕಾಲವಾದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾತ್ರಿಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಗಲು ಅಂತಾರೆ. ಇಂದಿನ ವಾರ ಶುಭವಾರ, ಇಂದಿನ ಯೋಗ ಶುಭ ಯೋಗ. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯೋ ಅಥವಾ ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದವ್ಯ ವಾರ, ಈ ಟೈಮು, ರಾಹುಕಾಲ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ತಿಥಿ ವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಂಚಕಗಳು ಮುಹೂರ್ತ ಎಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ವಾರ ಶುಭವಾರ, ಇಂದಿನ ಯೋಗ ಶುಭ ಯೋಗ. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದು ಶುಭ ಲಗ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ಎನ್ರು ಮೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಪನ್ಯವ ಎಂಬಂತೆ ಮನಂ ವೈಮಿನೋ ನೀವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾದದ್ದು. ವಿಷಯವು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಗ್ನಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ನೀವುಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಉದ್ಯುಕ್ತರಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶದವರು ಯಾರು ಬೇಡ. ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋ ವಿಷಯವನ್ನಲ್ಲವೋ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳೋದು. ಸರ್ವಾಧಿಕನನ್ನಲ್ಲವೋ ನಾನು ನಿಮ್ಮಗಳ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ ಇದು ತನ್ನ ಲಾಭ ಎಂಬುದನ್ನ ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವವನನ್ನಲ್ಲವೋ ನಾನು ನಿಮ್ಮಗಳನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಅವನು ಸಂತೋಷನಾಗ್ತಾನೆ, ಮೈ ಪುಳಕಿತವಾಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ರಾಮನ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎತ್ರ ಎತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತ ಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನ ಮಾರುತಿ. ಎದ್ದು ನಿಂತು ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ ಕೈಯನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ. ಓಹೋ, ರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಂಜನೇಯ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನನ್ಯರಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಅಷ್ಟೇ ನಿಧಾನ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರತಿಷೇಧವನ್ನೇ ಅವಲಂಬನವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿ ಬಂದು ಸೇರುವವನನ್ನಲ್ಲವೋ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಸೇರಬೇಕಾದಂತಹ ಶರೀರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಉಳ್ಳವನನ್ನಲ್ಲವೋ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳೋದು. ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷದಿಂದ ಗರ್ವ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇರುವನನ್ನು ಅಲ್ಲವೋ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅನಂತ ಶಾಹಿಯನ್ನಲ್ಲವೋ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸರ್ವ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನಲ್ಲವೋ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಒಂದು ಕಾಲದ ನಿಯತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದೀರೋ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರಿಕರ ಶೂನ್ಯರಾಗಳಾಗಿದ್ದೀರೋ, ಅದು ದುರ್ಲಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರುತ್ತಿದ್ದೀರೋ,
ಮನಂ ವೈಮಿನೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿ ಅಲೆದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಯೋಚಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಅನನ್ಯ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ತೊಡಗದಂತೆ ಐಕಾಂತಿಕ ಭಕ್ತಿ, ಆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಮಧುರ ಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.